siaran langsung kita pandu mas
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من دار الأوصاف المحمد عقودا، توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي محمودا، وأن يكتب عملي من أعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال وقطعه الظافرة، وعلى باب عزته وأنظر الحال وتغشى منه يومات الغامرة. أتوجه إليك أشرف الوسيلتين سيد المرسلين وعبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصليها وتسلما على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المهول لك والمخصص بالشرف الأنفر بكل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وسوق كؤوسك وشانك الأهل بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المأزول منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا ذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشراب المقام العظيم أن تلاحظنا فرعك في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلبنا بجميع وأرسل وقايتك، وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في العمرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباع السابل السالكين، ولحقك وحقه من الموحدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنونا جميلة بها وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وعم بكتي والشريف واجعل أولادنا ووالدينا ولكلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية التعلق من قويم جميع الأمطار منشورة، ومعالم الإسلاميين بأهلها معمورة معنى المنصورة، واكشف لهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين،
واجعلنا يا ربي في المعصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في المعصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في المعصين من جميع البلايا، وفي المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب والإنسان والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar وزير الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح ببريته سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وسبيل الأخيار هذا ذلك بالله بفضله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله وشكر الله. Puji dan syukur kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam ini dapatkah kita kembali berkumpul di rumah yang penuh berkah serta rahmat ini. Mudah-mudahan dengan adanya kita sama-sama berkumpul dan berkumpul di rumah ini, Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya, belum mengampunkan maaf yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada para habaib, Masuk, Habib, yang pinjam mayat, dia tidak bisa disebutkan namanya, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, guru agama, guru masyarakat, jamaah rahimahumullah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam ini kita salah satu yang mendapatkan hadiah ataupun sumbangan daripada masyarakat berupa makanan. Ada makanan wadai, makanan nasi. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga dengan ada sumbangan hadiah infak dan sedekah kami tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Selamat dunia wal akhirah. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pula ini diberitahukan kepada kita semua amanah di lain kesempatan ataupun di waktu yang lain, kalau ada haul arwah atau keselamatan, kita ajak yang bawah badai ataupun
perubahan saja. Jadi dipersilakan, anggap saja membantu majelis taklim, ya kan? Nah, biar membantu makanannya, tolong membantu duitnya. Mudah-mudahan terlaksana, amin ya rabbal alamin. Kalau ada waktu dan ringan hati, apalagi mahaul ataupun ma'arwah bisa aja. Karena perkara mahaul ini biasa tahun sekali, ma'arwah itu bulanan atau harian. Ya, jadi perkara mahaul itu ataupun ma'arwah yang pertama adalah salah satu mengenang daripada meninggalnya keluarga kita. Berapa tahun sudah meninggal dunia? Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah hikmahnya kapan giliranku ini berpulang ke rahmatullah. Mungkin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil ruh nantinya sama hanya dengan keluarga tersebut. Itulah guna daripada mahaul ataupun mengenang daripada kematian keluarga. Salah satunya lagi adalah mahaul ataupun marwah itu bukan kepada orang yang mati sekali. Ma'arwah ataupun menghaul itu bukan dihaul itu orang yang mati. Ya pada zahirnya mati, namun secara hakikatnya tetap hidup, diulang hidup arwah-arwah yang di dalam kubur itu maksudnya ada mati tetap hidup. Nah itulah bahasanya nang diarwahi, nang dihauli. Insyaallah taala haul itu yang dibacakan surah Yasin, tahlilan, sholawatan dan sebagainya, insyaallah taala nyampai ke alam kubur mereka. Nyampai ke percaya ada percaya sama baik. Mungkin ada percaya awal itu ya kan? Yang nama arwah umpama atau ada percaya ya. Baik, bergejar belum dapat lagi. Ada kalau kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menengok kuburan tersebut. Kubur itu disiksa oleh malaikat, dipukuli oleh malaikat. Kubur tersebut. Kemudian setelah itu baliklah pulanglah Nabi Isa ke rumah. Setelah beberapa hari kemudian Nabi Isa alaihissalam menengok lagi kepada kubur tersebut. Ternyata apa? Ada dipukuli malaikat lagi, hilang siksa kubur. Ada apa ini? Lalu malaikat Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa gerangan ini wahai Tuhan? Dulunya kubur ini disiksa, orang dan kubur disiksa, sekarang ada disiksa lagi. Ada apa wahai Tuhan? Lalu Tuhan mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, bahwasanya dia ada mempunyai tabungan. Ia mempunyai anak yang soleh dan solehah. Anaknya mengucapkan dengan namaku itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah dengan ucapannya Bismillahirrahmanirrahim itulah kata Tuhan, malu aku menyiksa orang tuanya di dalam kubur tersebut. Berkat apa? Berkat yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kan tahlilan, baca surah Yasin, sholawatan itu juga menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah taala nyampai ke alam kubur. Cuman jangan mahaul itu kepada orang lagi hidup. Maksudnya arwah di alam kubur itu hidup, bukan kepada yang mati. Kalau mati kan ayam mati, kambing mati, sapi mati, manusia ada mati. Berpulang ke rahmatullah atau secara hakikatnya tetap hidup. Alhamdulillah. Biar bagi Pak bersedekah sukarelawan, ada nang wadai datang malam ini ya kan. Alhamdulillah ada garam makanan nasi ya kan. Alhamdulillah. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu menyebutkan apa itu diumpamakan orang berinfak bersedekah 1 biji padi maka akan diberi ganjaran oleh Allah itu berapa kan? 7 tangan.
7 tangkai. Nah, 1 tangkainya itu berisikan 100 biji. Berarti 1 biji padi kalau kita berinfak bersedekah, maka Allah melipat gandakan pahalanya itu 700 biji. Kalau dia berinfak wadai sepiring, maka 700 piring. Kalau yang berinfak itu umpama makanan, betul, sepiring nasi, maka dapatnya insya Allah 700 piring nasi. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada kita. Amin. Oleh karena mana hendaklah kita ini melatih diri, yaitu berinfak dan bersedekah. Ada kawa banyak sedikit barang, karena di dalam surga itu baiki anti haramun. Maksudnya apa? Haram dimasuki surga itu bagi orang yang kikir dan pilih. Nah, perhitungan badan, padahal masih banyak yang tertinggal lagi kalau kita infakkan dan sedekah. Kalau orang berinfak dan bersedekah itu Allah hampir, manusia mendekat, surga tidak didapat. Sekali lagi, orang yang berinfak bersedekah itu Allah itu hampir, manusia mendekat, surga akan didapat. Kebalikannya, orang yang kikir dan belit, yang terlalu perhitungan benar itu Allah yang menjauh, orang pun menjauh, surga pun akan jauh. Artinya terlambat nyampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah beruntung bagi orang-orang yang bersedekah, yang berjiwa pamurah, yang dermawan. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadikanlah hidup kita di dunia ini ka'annaka gharibun, yaitu seolah-olah berdagang, seolah-olah berdagang hidup di dunia ini. Maksudnya hitung-hitung kita pamurahkah katakan, perhitungan benarkah katakan, itu maksudnya. Mudah-mudahan Allah tutup pintu hati kita bersifat pamurah dan mawar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memang semua taufik dari Allah. Kalau Allah itu mengatur pintu hati seorang bersifat pamurah, niscaya ia akan bersifat pamurah. Oleh karena mana, namun kepada Allah agar sekiranya hidup kita ini jangan kikir dan pilih, jangan tapi terlalu berhitungan. Mudah-mudahan amin. Ya. Dan yang kedua adalah hendaklah diri kita ini kita jadikan bersifat tawakulan kepada siapapun, baik ke pemerintahan, di masyarakat pada umumnya, bahkan kepada binatang pun, sekalipun kepada binatang itu hendaklah kita jadikan diri kita ini bersifat tawakulan. Alhamdulillah sangatlah beruntung bagi orang-orang yang bersifat tawakal. Apa itu tawakal? Rendah hati, rendah diri. Insyaallah Ta'ala jaminannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersifat tawakal, rendah hati, rendah diri. Terutama sekali dalam kehidupan rumah tangga. Karena sehari-hari hidup rumah tangga ini kadang-kadang ada berkecukupan. Kenapa ada berkecukupan? Karena masing-masing membawa ego seorang. Rasa harap dipang sudah. Suami kadang-kadang rasa harap daripada istri. Istri kadang-kadang rasa hebat daripada pada suaminya, lalu bercakap berkelahi. Nah itu kenapa? Karena masing-masing membawa ego, ada membawa ketawadukan, ada membawa hati rendah hati. Nah, oleh karena mana, terutama sekali sifat tawaduk ini kita tanamkan di dalam rumah tangga kita. Apa kata Nabi? Baiti jannati, rumahmu adalah surgaku, kata Nabi. Nah ini kita ikuti. Rumahku adalah surgaku. Berarti Nabi ini Masya Allah berkala harmonisnya rumah tangganya
sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita kawal mengobati janji Rasulullah sallallahu Allahumma alaihi shalli wasallam. alaihi. Suami hendaklah bersifat tawadhu terhadap istri. Kenapa hal demikian? Ya Allah, istriku lebih mulia daripada aku. Dalam hati suami, ya Allah, istriku lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena istri itu bisa ada dapur, bisa memasak sayur, bisa memasak nasi, bisa simpun. Maka ya Allah, lebih mulia istriku daripada aku. Ulun Tuhan yang kata bisa bermasak, masak sayur kalian bisa, masak beras kalian bisa dan sebagainya. Bahasa sampun kulir juga. Ujar sang suami terhadap istri. Berarti ya Allah, lebih hebat, lebih mulia istriku ketimbang aku. Buktinya apa? Buktinya iniku bisa berhaduan, bisa melayani laki. Ya, itu bahasa sifat kata waktu. Jadi sang suami ini melihat aibnya seorang, melihat kekurangan pada diri seorang, melihat ini kalau kita jangan diiti, jangan melihat kekurangan ini. Bila melihat kekurangan ini, kapan selesainya? Baca terus bakal itu nang pian rasa karat daripada ini. Kenapa? Karena pian merasa ada punya kelebihan, ini ada dilihat kelebihannya, ya kan? Itu sibuk melihat aib ini, ada sibuk lagi memikirkan melihat aib diri seorang. Padahal yang disuruh kita sebagai sang suami juga hendaklah bersifat tawadhu, rendah hati terhadap istri. Andai kata Pak Bu, istri kita seminggu meninggalkan rumah, mungkin rakit bahamburan gitu. Panji bakulan atau buat bebek. Balik-balik sekali ini masak ini, tinggal kali ini bakulan nasi besi. Ayo seminggu kincing apa panci kita basuh lagi, ya kan? Asam benar ya kita nih. Bagi harap benar ini kita hebat benar ya. Beisukan bermasak, menyiapkan anak dan suami. Tengah hari bermasak pulang. Malamnya pacang isuk kepikir apa nak masak pacang laki ini. Berarti hebat ini kita daripada kita ini bahasa hati kita, bahasa batin hati sang suami terhadap istri. Ya Allah, mulia istriku daripada aku. Kemudian kebalikannya begitu juga. Ya, kebalikannya istri juga hendaklah bersifat tawadhu terhadap sang suami. Ya Allah, suamiku ini lebih mulia daripada aku. Kenapa? Sebab berkah adanya suami ini, hidupku menjadi tenang, hidupku menjadi tentram, hidupku menjadi nyaman. Ya, dan akhirnya suami itu bisa mencari duit, sursar ke sana kembali. Alhamdulillah, lebih mulia suamiku menjadi istrinya ketimbang daripada diriku. Nah, artinya saling sifat merendah, sifat ketawadukan, sifat apa itu? Sifat kebaikan terhadap siapapun. Suami terhadap istri begitu juga sifat tawadhu. Istri terhadap suami begitu juga hendaklah sifat ketawadukan. Jangan sekali-kali membawa ibu masing-masing. Apalagi di zaman ini, zaman corona. Ya zaman corona dulunya di pengadilan menceraikan itu seminggu ini 100 orang. Buat sekarang mungkin 200. Kenapa kayak itu? Itu karena keadaan sehidup bisa mati karena, ya kan? Nah, padahal janji pertama ya kita hidup bersama, suki nyaman bersama, sakit bersama, dulu pokok diskawin. Dulu mas sudah ini, masya Allah. Kalau sudah anak 2, 3 sudah berubah. Begitu lakinya ada duit timbul marah, ya kan? Itu karena ada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kada tahu tumpah, ada tahu anum.
Gurukah, kada gurukah, begulangkah, kadakah, menyat sudah sifat sombong dan angkuh, layak ulul jannah, tak bakalan orang masuk surga. Ya kan kadang dulu Tuhan keanon juga kan. Ini hendaklah sekali lagi bersifat tawadhu. Dan seorang anak juga hendaklah haruslah ia bersifat tawadhu terhadap kedua orang tuanya. Sebab ya Allah, jangannya orang tua itu kadada, diriku pun tidak ada. Ya Allah, berkah aku dilahirkan sang ibu dengan taruhan nyawa antar hidup dan mati. Begitu dilahirkan, sudah lahir, dibesarkan, diberi makan, diminumi, disekolahkan, berarti ya Allah lebih mulia orang tua saya daripada aku. Begitu juga sebaliknya, orang tua hendaklah pula bersifat ketawadukan terhadap anaknya. Orang tua juga hendaklah bersifat tawadhu, rendah hati terhadap anak. Kenapa? Karena kalau demikian, ini berkah anugerah Allah, pemberian Allah anak ini, suatu titipan dari Allah, maka hendaklah kita sifat juga tawadhu terhadap anak. Dan anak itu bila mana yang melanggar undang-undang, melanggar aturan Allah, ada mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, anak tersebut ada dosa. Ya Allah, mulia anakku ini daripada aku. Sebab ia kalau menggaukan kemaksiatan ada dosa. Kalau aku ya Allah sebagai orang tuanya berbuat kezaliman, berbuat dosa, ya kan? Maka aku berdosa ya Allah. Berarti ya Allah, mulia anakku ini ketimbang diriku. Jarang banget. Cuman kebanyakannya orang tua rasa harap, sudah rasa hebat daripada anak, belum tentu lagi jangan-jangan anak ini lagi hebat daripada kita, ya kan? Itu kan. Nah, kita belum tentu mati dalam husnul khotimah. Si anak husnul khotimah, seorang wanita dia artinya tetap juga ada awak memasang ego kita, membawa kesombongan, rasa harap daripada anak. Dan pula hendaklah kita ini bersifat ketawadukan, rendah hati, rendah diri terhadap orang yang kada berilmu. Artinya kada banyak orang berilmu. Nah, seorang diri kita ini melihat orang yang kada berilmu itu hendaklah juga bersifat tawadhu, rendah hati diri kepadanya. Ya Allah, mulia orang yang kada berilmu itu daripada aku. Sebab orang kada berilmu itu kalau ia melanggar aturan Allah, berbuat zalim, wajar. Tapi ya Allah, andai kata aku berbuat kejilikan, berbuat kemaksiatan, maka aku adalah menanggung dosa yang banyak, menanggung dosa yang besar. Maka ya Allah, mulia orang yang kada berilmu daripada aku. Nah, anak Allah sombong, ya kan? Begitu pula kita sebagai orang awam hendaklah pula bersifat ketawadukan, rendah hati, memuliakan zuriat Rasulullah. Disebut para abad. Kenapa? Karena sejilik-jiliknya para habaib tetap zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi berpesan, apabila Anda mencintaiku, mahabbah denganku, cintai zuriatku. Bila Anda cinta padaku, cintai zuriatku, dan nantinya jaminan syafaatku. Aku memberikan syafaat pertolongan di pada masa nanti. Orang yang mencintai zuriat daripada Rasulullah SAW. Kebalikannya, siapa yang membenci, siapa yang mau muar, ada cinta, apalagi memusuhi para habaib, itu seakan-akan memusuhi junjungan kita Rasulullah SAW. Menangis Rasulullah, orang yang memusuhi zuriat Nabi, cucu Rasulullah.
Kenapa dimusuhi juga Rasulullah? Bakal kiamat dunia ini. Ada harganya sama sekali dengan cucunya Rasulullah SAW. Kalau kada menghargai cucu Rasulullah, seakan-akan dia menghargai Rasulullah SAW. Dunia tidak ada tanpa adanya Rasulullah SAW. Surga tidak ada tanpa adanya Rasulullah SAW. Akhirat tidak ada tanpa adanya Rasulullah. Araf pun tidak ada jikalau tidak adanya Rasulullah SAW. Dan pula di kampung itu apabila ada para habaib itu insya Allah Ta'ala menimbulkan keberkahan. Tapi kebalikannya manusia masing-masing membawa ego, masing-masing membawa kesombongan terhadap siapapun. Ini rasa hebat, rasa berilmu, lalu sok tahu, sok pintar, lalu sombong lawan siapapun. Nauzubillah min dzalik. Jadi ujar Nabi, siapa-siapa kada kira-kira, apalagi sampai-sampai memusuhi daripada diriku, maka ia tidak akan mendapat syafaatku. Kata kawa kita pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain kada kau berikan syafaat selain Rasulullah Sallallahu. Tidak ada yang dapat berikan syafaat selain daripada Rasulullah Sallallahu. Lawanan daripada sifat tawadhu adalah sombong. Yang merasa harap, merasa hebat daripada orang lain. Itu lawanan pertama, tawadhu, sombong. Rasa maharapnya, rasa hebat. Lalu bercakap, saling lapor melapor, saling sikut main ikut. Padahal orang tuh nyata jahat, siapa tahu bismillah dia berbuat kebaikan. Maka disitulah kita perlu husnuzan, bersangka baik kepada siapapun. Siapa tahu hari ini melanggar undang-undang, hari ini melanggar kemaksiatan, siapa tahu ia bertobat malam ini, besok harinya iya. Apa itu kembali ke ajaran Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan berakhlakul karimah. Itu maksudnya hendaklah selalu bersifat tawadhu, husnul dzan kepada siapapun kita ini. Nah, itu hilang sudah hampir hilang. Sangka jahat terus, sedikit sangka jahat terus. Ya nanti apa itu? Luqman Hakim. Nah, kalau orang itu sudah berbuat kejahatan, maka nilai kita ini terus menerus kejahatan belum tentu. Ya, belum tentu. Siapa tahu ia bertobat kepada Allah. Lailul jannah mampir qalbihi mithqalu dzarratin min khairin. Sedikit saja dalam hati ini bergeritik rasa harap, rasa hebat, ada pinandu dengan Allah, ada kenal kepada Rasulullah. Lailul jannah tak bakalan masuk surga. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Oleh karena mana siapa-siapa bersifat tawadhu ia dipuji oleh orang banyak. Masya Allah. Jadi siapa-siapa bertawadhu, sifat rendah hati, saya Allah angkat pangkat derajatnya dan selalu disenangi orang. Bahkan didatangi orang banyak. Oleh karena mana? Jadikanlah diri kita ini bersifat tawadhu, bersifat merendah terhadap siapapun, bagaikan air. Karena tangkap air itu selalu mencari dataran yang paling rendah. Seperti itu. Karena semua yang ada di permukaan bumi tentu berhajat mencari kepada air. Jadi kata wadukan kita ini bagai hendaklah seumpama nang kaya banyu, nang kaya air. Coba air itu biar lihat. Ini ada muka atas tentu mencari dataran paling bawah. Walaupun paling bawah, tapi suatu saat nang di atas turun mencari air nang di bawah tadi. Begitulah mengtawadhu'a rafa'ullah. Barang siapa tawadhu, rendah hati, rendah diri wa Allah angkat pangkat dan derajatnya. Bukan siapa-siapa yang mengangkat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita bersifat tawadhu, rendah hati, rendah diri, siapa sebenarnya pada hakikatnya nang sifat tawadhu itu?
tiada lain biwujudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan daripada dunia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya sifat tawadhu. Kita yang fisiknya, kita ini dilihat secara zahir kita, tapi hakikatnya tiada lain adalah wujudnya daripada Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Mana berdiri? Coba kita perhatikan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bersama baginda Rasul berjalan begitu sampai tujuan. Kata sahabat, ya Rasulullah, ulun hendak menyembelih kambing. Artinya kita makan bersama, ya kan? Makan bersama. Ujar sahabat, ujar yang lain, kena aku yang menyembelihnya. Ujar yang lain pula, kena aku mengolong-olongnya. Ujar yang lain, kena aku memotong-motongnya. Ujar yang lain pula, bagianku adalah nang bikin masaknya. Lalu terakhir, ujar Nabi, aina aku mencari apa? Kayu bakarnya itu. Coba bayangkan. Coba bayangkan sifat tawadhunya baginda Rasul. Semulia-mulia manusia tiada lain Rasulullah SAW. Sehebat-hebat makhluk di dunia tidak ada tandingnya hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Orang yang terkemuka di dalam dunia hanya Rasulullah SAW. Beliau mencari kayu bakar. Ujar dan lain, wahai Rasulullah, karena kita ini menyembelih kambing, ada kena bagian aku untuk menyembelihnya. Ujar yang lain, aku nak mengulibitinya, mengoyaknya kulitnya. Ujar yang lain, aku nak potong tulang-tulangnya, dagingnya dan sebagainya. Ujar yang lain, kena aku tukang masaknya. Ujar Nabi, giliranku adalah mencari kayu bakar. Artinya sifat tawadhunya, rendah hatinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mencontohkan kepada kita. Ya kan? Itu di Deporuna, bila dibinian itu pinarikut ke masa umpama ada kesembahan, jangan orang meletakkan aja umpat pembunuh sendiri atau menyuruhnya kan? Ya kan? Ya kan? Artinya dengan kayak gini tuh, artinya beda benar Pak. Kalau rumah tangga ini saya kurang diri sebenarnya, apalagi zaman kadapan duitan. Salah satu itu. Yang terakhir, yang ketiga, di mana yaitu fadilat daripada kalafiat membaca sholawat itu banyak diantaranya. Salah satunya yang pertama adalah apapun yang diminta dan kita kehendaki, baca sholawat itu pasti Allah kabulkan. Tidak akan itu berkat orang yang membaca sholawat. Tapi kalau berzikir belum tentu Allah terima karena dia lupa kepada Allah. Baca tasbih belum tentu diterima Allah kalau inya lupa. Ya kan? Baca Ibrahim ini belum tentu diterima Allah. Tapi perkara sholawat walaupun ia lupa sekalipun, kali ingat dengan Tuhan membaca sholawat, maka Allah tetap menerimanya. Lalu bagaimana orang yang riak minta nilai pada ketika baca sholawat tetap diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya begini, aksi sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kalian, ujar Nabi kepadaku, niscaya ucapanmu itu, ucapan salawat itu tablughuni sampai kepadaku. Hai sekutu, walaupun ikam itu pada ingat dimanapun keberadaan engkau, walaupun lali tetap nyampai kehadirannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ini. Yang kedua, ini mampu mengantarkan diri kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah membaca salawat mampu mengantarkan diri kehadirannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada yang lebih dekat kepada Allah itu selain daripada diwujudi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah karena ada yang lebih hampir, lebih dekat kepada Allah itu selain daripada Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah ditawari Tuhan.
Gimana? Nabi Musa ditawari Tuhan. Apa itu tawaran Tuhan? Wahai Musa, ujar Tuhannya, wahai Musa, maukah engkau lebih dekat denganku ini? Sedekat-dekat mata hitam dan apa? Sedekat-dekat mata dengan penglihatanmu, lebih dekat lagi aku. Sedekat-dekat pendengaranmu dengan telingamu, dekat lagi aku. Mau kan? Lebih dekat lagi aku daripada ini. Sedekat-dekat ucapanmu, ucapanmu dengan lidahmu, lebih dekat lagi aku, kata Tuhan. Maukah wahai Musa? Dia Musa. Iya. Kalau begitu kata Tuhan, wahai Musa, ucapkanlah sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba benar Nabi Muhammad tadi. Secara zahirnya, dulu Nabi Musa. Tapi hakikinya, pada hakikatnya banyak tahu. Pada hakikatnya duluan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah zahir ke alam dunia ini. Allah apa? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahirnya kita dulu Nabi Musa, tapi secara hakikatnya tetap takwin daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan pula pada ketika membaca salawat itu tuh sambil dirasa-rasakan bahwasanya roh kita ini nyambung kepada Rasulullah SAW. Jangan nyambung. Salat yang biha wa al-musalli alaihi. Jangan. Salawat yang kita ucapkan ini nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi roh kita itu nyambung kepada hadirnya Rasulullah SAW. Dan pula membaca itu sambil dirasa-rasakan, sambil dipandang-pandang bahwasanya Rasulullah hadir di mana-mana, ada di mana-mana. Isbatu biwujudi Nabi Muhammad SAW fi kulli zaman, fi kulli makan. Adanya Nabi Muhammad SAW itu fi kulli zaman, tiap-tiap masa, fi kulli makan, tiap-tiap tempat. Nah, pada masa dulu, pada masa wayang sekarang, pada masa akan datang, fil makan, dan dimanapun tempat, di situ adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena mana, pada ketika membaca salawat itu, hendaklah kita ini selalu menghadirkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat itu 3 macam. Ada yang diucapkan secara lidah, yang kedua, ingat kepada Nabi, itu juga salawat namanya. Yang ketiga, mentajalikan. Apa itu mentajalikan? Mewujudkan. Apalagi menampakkan Nur Muhammad SAW yang ada pada diri. Nah itu tinggal dia merasa-rasakan jalikan. Tinggal dia merasa-rasakan. Artinya baca salawat walaupun ada ingat tetap diterima. Apalagi ingat, apalagi mentajalikan. Jadi untungnya bersuara, maksudnya untungnya mengucap salawat Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi rasakan itu. Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya Tuhan bersalawat ada kita bersifat lemah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lemah, la haula wala quwwata illa billah, berarti kata kawan mengucap salawat malaikat atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga awak mampu mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya betul-betul bermakna. Dan buahnya nanti yang seorang, maksudnya apa? Sabarnya dia dapat, syukurnya didapat oleh dia. Sifat ketawadukannya, rendah hati, rendah diri kepada siapapun, hasilnya yang seorang. Berkah apa? Berkah memperbanyak mengucap salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan asal kalimat apa ini? Kadang-kadang orang berdoa, kadang-kadang baca salawat, itu
itu apapun yang dimaksud jadi. Ya, karena berbagai macam diartikan daripada membaca sholawat. Anda baduin itu mencari rezeki yang banyak ada di sholawat. Jangan mencari bini banyak ada Salawat. di sholawat. Jangan mencari sholawat. Sholawat acara kita di sholawat semuanya di sholawat. Itu aja dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama tadi apa? Masalah haul, masalah sumbangan itu insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dan kedua adalah hendaklah bersifat apa tadi? Tawadhu terhadap siapapun, artinya dengan sombong. Yang terakhir yang ketiga yaitu perkara memperbanyak mengucap sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengatur pintu hati kita semua buat memperbanyak yaitu berinfak dan bersedekah, memperbanyak bersifat ketawaduan terhadap siapapun khususnya dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, moga-moga Allah mengatur pintu hati kita selalu memperbanyak mengucap sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala ibadi lisan sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabil akhyar alhamdulillah wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زينته وفي الآخرة شفاعته الجنة رؤيته. اللهم ربنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشاء في رضاك ولا تولينا وليسر ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم والمغفرة والشفاعة والنعمة والسلامة إلى روحها سيدي رحمة من ستى والدنا والدك وأمواتنا ورد موات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفسد بعدهم. واغفر لنا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا للجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك الله تحية فيها سلام وآخر دعواهم ودعوة الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا الشفيع وبركاته مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. منكم